يعني العرض من آه، بوسيلة نوت بوك، فخرج بمثل هذا. هل واضح عندكم فكرياني؟ واضح يا أستاذ. واضح. تمام. أيوة. إذا آه الاستنباط هو لغويا مأخوذ من كلمة النبط. استنبط نبط، مأخوذ من مادة النبط، يدل على استخراج أول ما يخرج من ماء البئر بعد الحفر. إذا حينما نحن آه مثلا آه نقوم بالبحث عن الماء أو نحفر البئر والماء الأول، هذا ما يسمى أو ما نستخرج منه، هذا فعل النبط. نبطه يدل على استخراج أول ما يخرج من ماء البئر بعد الحفر. ومن الاصطلاحي كما قال استخراج ما خفي من النص، استخراج ما خفي من النص بطريق صحيح. إذا هناك لابد أن يكون وجود النص الذي نستخرج منه، وهو هنا القرآن الكريم، وكذلك من الخفي الذي نستخرج، ثم أدوات علمية صحيحة وهي طرق الصحيح. إذا الاستنباط بمفهومه الاصطلاحي هو استخراج ما خفي من النص القرآني بطريق صحيح. هذا المفهوم أيضا ورد في كتب الأئمة مثل الطبري والزمخشري والماوردي، وهذا لا حاجة لنا بأن نذكر واحدا واحدا، موجود أيضا في الكتاب. الكاتب نقل هذه المصطلحات في كتبهم، ابن الحزم ونووي ابن القيم الجرجاني. فالغرض الأساسي هذا المصطلح ليس شيء جديدا، ليس شيئا جديدا، بل إنما مصطلح وارد في كتب الأئمة مثل ابن حزم، النووي، ابن القيم، والجرجاني. هنا الفرق بين الاستدلال والاستخراج، وكذلك الاستنباط. الاستدلال هو أعم وأشمل من النص الشرعي أو عقل أو تجربة، لا يشترط فيه الخفاء. إذا يمكن أن نستدل بنص صارح واضح، بينما الاستنباط هو أخص وأدق، مختص بالنصوص الشرعية، استخراج ما خفي، وليس استخراج ما هو يعني ليس لا يظهر شيئا عاما. فك يعني كالخلاصة، كل استنباط يعد استدلالا واستخراجا، ولكن ليس كل استدلال أو استخراج هو استنباطا. حينما نحن مثلا نذكر وجوب الصلاة بقوله تعالى وأقيموا الصلاة، هذا مجرد استدلال. نحن نذكر دليلا من الآية القرآنية فيما يتعلق بوجوب الصلاة، ولكن الاستنباط ليس كذلك، هو استخراج ما خفي، شيء خفي الذي غير ظاهر في النص. هنا الحكم ظاهر وحكم الخفي، يعني هذا الفرق بين معنى الظاهر هو الذي يتبادر أو أحكام على النص مباشرة كالأوامر والنواهي، بينما الخفي ولا يظهر مباشرة، غير ظاهر. نعم. الحكم الظاهر من النص يدركه عامة أهل العلم، وأما الحكم الخفي ونستخرج أو نستنبط بالتأمل وربط النصوص، فهم العلل بالأحكام، استيعاب مقاصد الشريعة، وكذلك يعني التباحر في الأساليب العربية.
نعم، هذا مفهوم التعريف المختار الذي نحن قد شرحنا في لقائنا الماضي. الاستنباط هو استخراج ما خفي من النص بطريق صحيح، وكذا كان يرتبط بالقرآن فهو استخراج ما خفي من النص في القرآن بطريق صحيح. لفظ الاستنباط أيضا ورد في القرآن الكريم في سورة النساء الآية 83. قال تعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. هنا بالحقيقة المدح لمن يستنبط من القرآن الكريم، مدح صريح من الله تعالى للقادرين على استنباط أو استخراج المعاني أو ما خفي من النص القرآني. مم، أثر الاستنباط في التفسير والأصول. في يرحمك الله ماذا في علم التفسير هو تحول التفسير من مجرد الشرح اللغوي للألفاظ إلى الميدان الفاسح لاستخراج الأحكام الفقهية. هذا أثر الاستنباط في التفسير. ذكرنا مثالا أيضا في لقائنا الماضي أن بين المفسرين هم استخرجوا ما خفي من النص القرآني، وهو بالحقيقة غير تفسير هذه الآية. مثلا في قول تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وإخراج أهله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل إذا كان مجرد تفسير هذا بيان أن يعني حرمة القتل في الشهر الحرام. في الشهر الحرام هنا ذو القعدة، ذو الحجة، محرم، رجب، أليس كذلك؟ ثم هناك بعض الأفعال الكفار مثل كفر استخراج وإخراج أهل المسجد الحرام، هذا أيضا محرم، والفتنة أشد من القتل. ولكن السعدي على سبيل المثال في تفسيره تيسير كريم الرحمن في تفسير كالمنان، الشيخ سعدي ذكر من فوائد هذه الآية أن الذنوب متفاوتة. هناك الذنب أكبر من ذنب آخر. إذا هناك الأفعال التي تعد معصية أكبر من أفعال الأخرى. هذا من الاستنباط لأنها غير ظاهر في النص. ثم كذلك هناك قال هناك المشركون يعني في تلك الآية يعيرون المسلمين بسبب قتال المسلمين في شهر الحرم، بينما أنهم فعلوا المعاصي أكبر من ذلك. إذن قد يظن الناس أن فعل الخير من الذنب كبير ولكن ما فعله أكبر منه. Jadi pada ayat ini saya tadi menjelaskan apa yang salah satu kesimpulannya bahwa tidak boleh kita itu mengatakan bahwa seseorang telah melakukan sesuatu dosa yang sangat besar sehingga mereka tidak mendapatkan ampun dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi dirinya sendiri telah melakukan dosa yang besar dan mereka tidak sadari. Istinbat ini dari mana? Dari tafsir ayat tadi. Karena pada ayat tadi yas'alunaka 'anil syahril haram qul qitalun fihi kabir itu berkenaan dengan kaum muslimin, kaum musyrikin yang mereka mencela kaum muslimin. Jadi orang musyrik kufar Quraisy mereka mencela kaum muslimin yang melaksanakan peperangan pada bulan Rajab. Jadi asbabun nuzul ayat ini adalah orang-orang musyrik itu mencela kaum muslimin yang melakukan perperangan pada bulan Rajab. Nah, ayat ini turun itu menjelaskan bahwa meskipun sesuatu peperangan itu sesuatu yang tidak diperbolehkan atau haram,
kabir, dzanbun kabir. Namun apa yang mereka lakukan orang-orang musyrikin ini lebih besar lagi. Mereka sudah menghalangi orang untuk menjalankan agama. Saddun an sabilillah. Mereka juga kufrun bihi, kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Keempat, ketiga, mereka itu menghalang-halangi orang untuk pergi ke Masjidil Haram. Kaum muslimin kita itu pada abad ke-8 Hijriah dari Madinah menuju ke Mekah dengan halang-halangi, tidak bisa jadi umroh. Ya, terjadilah perjanjian Hudaybiyah. Kemudian ikhraju ahlihi, mengeluarkan orang Nabi dan para sahabatnya dari tanah suci haram. Itu perbuatan-perbuatan yang lebih besar dari apa yang mereka cela terhadap kaum muslimin. Jadi perkara apa yang dilakukan orang-orang musyrik itu dzanbun yang lebih besar atau dosa yang lebih besar daripada cuman berperang di waktu-waktu yang haram atau bulan-bulan yang haram tadi. Maka wal fitnatu akbaru minal qatl. Fitnah di sini bukan seseorang memfitnah orang lain menuduhnya. Fitnah keimanan, fitnah keamanan, ya, itu lebih besar daripada hanya peperangan saja. هذا أثاره في علم التفسير وأثاره أيضا في علم أصول الفقه استنباط هو أساس لهذا العلم. طيب الخلاصة كثرة الاستنباطات وتنوعها عبر القرون والدليل الأعظم على أن القرآن الكريم بحر متجدد الدلالات. نعم هذا مهم جدا. القرآن نزل في زمن الرسول وهو قبل 14 قرن. Quran itu turun 14 abad yang lalu ya, atau 15 abad yang lalu. Namun sampai sekarang masih eksis. Mengapa? Ya karena adanya ilmu usulul fiqh, tafsir, istinbat ini. Jadi Al-Quran salihun likulli zamanin wa makanin. Al-Quran itu sesuai ya di zaman ini dan juga sesuai di zamannya Rasul terus menerus. Dalam Al-Quran umpamanya diterangkan bahwa banyaknya orang yang ingin memadamkan cahayanya Allah. Dan surat At-Taubah disebutkan yuriduna an yutfi'u nurallahi bi afwahihim wa ya'ballahu illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun. Ayat ini turun di zamannya Rasulullah. Ketika itu banyak orang yang mempropaganda dari orang Yahudi dan Nasrani untuk menjelek-jelekan Islam. Ayat ini turun dalam konteks tersebut. Kemudian kita lihat zaman ini. Di zaman ini apakah masih ada orang yang mencela agama Islam? Ingin memadamkan cahaya Allah? Masih ada. Jadi tetap eksis sampai sekarang. Jadi apa yang ada dalam Al-Quran meskipun turunnya di zamannya Rasulullah, namun sampai sekarang masih ada karena adanya istikhraj atau istinbat ini, pengambilan kesimpulan yang tidak tertera dalam teks secara zahir, secara eksplisit, namun dikeluarkan dengan cara-cara yang sahih. Surat Al-Lahab umumnya itu terang-terangan mengenai Abu Lahab ya. Tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla nar. Ini turunnya mengenai Abu Lahab ya. Jadi ketika Abu Lahab itu kumpul dengan Nabi di Bukit Sofa, Nabi menyuruh mereka untuk masuk Islam. Kemudian Abu Jahal mengatakan, Abu Lahab ya, tabban laka ya Muhammad alihadza jama'tana. Kemudian turun ayat ini. Ayat ini turun pada masa itu dan mengenai orang tertentu. Namun apakah ayat-ayat ini ditinggalkan, tidak eksis sampai saat ini? Masih eksis ya. Sampai sekarang kita juga masih menemukan orang yang menghina Nabi. Contohnya banyak kasus di Prancis, di Barat, di Eropa sana orang yang menghina Nabi sebagaimana Abu Lahab ini. Jadi ada Abu Lahab baru
yang terus-menerus akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala melalui ayat ini dan yang lain. Dalam surat Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar. Itu tentang nabi juga semua. Jadi Nabi mengatakan kepada eh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu sedang sedih karena anaknya itu meninggal dunia ketika masih kecil, Ibrahim kalau nggak salah. Kemudian orang-orang kafir Quraisy mengajak Nabi, ada rojulun abtar. Ini orangnya abtar, maktuul nikmah. Jadi nikmatnya terputus karena anaknya meninggal. Nabi diajak, dicela. Dan turunlah ayat ini. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kami telah memberikan kepadamu kenikmatan yang banyak, al-kautsar. Ada juga yang mengatakan kautsar ini adalah telaga di surga. Maksudnya adalah banyaknya kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad SAW di dunia maupun di akhirat. Maka fasalli bersalatlah, kemudian sembelihlah kurban. Sesungguhnya orang yang mencelamu itulah yang terputus nikmatnya. Ayat ini sampai sekarang masih eksis. Eksisnya gimana? Buktinya banyak orang yang menyebutkan ayat ini untuk dalil kurban, ya kan? Fasal di rabbika wanhar. Jadi kurban itu banyak yang pakai ayat ini, tanda bahwa ayat ini tetap eksis sampai sekarang meskipun turunnya sejak zaman dahulu. Secara maknanya juga masih eksis. Jadi orang yang mencela Nabi dialah sebenarnya yang akan mendapatkan celaan dari Allah Subhanahu wa taala, terputus nikmatnya, mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kenikmatan Nabi juga terus-menerus ada sampai nanti di hari kiamat, sampai nanti kali akhirat akan adanya telaga. Masuk dalam apa namanya? I'jaz ghaibi, sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, ini. Jadi meskipun Al-Qur'an turun 14 abad yang lalu, karena adanya proses istinbat ini, istikhraj ma khufiya minan nasil Qur'ani bi tariqin sahih, maka dia terus menerus sesuai di setiap zaman. Dan ini yang membedakan kita dengan kitab-kitab yang lain. Umat Islam dengan kitab Taurat, dengan kitab Nabi Musa dengan Tauratnya, beda dengan kitabnya Nabi Isa dengan Injilnya. Di sana banyak terjadi pelencengan, yang melenceng, distorsi, pengaburan dan sebagainya, dan bisa jadi hanya sesuai pada zaman itu saja, tidak sesuai dengan setiap zaman. Oke, ini makna mantiq zahir. Kalau seandainya kita ingin mengatakan Al-Quran itu sesuatu yang nampak, itu yang zahir, apa yang uh, tidak terlihat, ya itu sebenarnya lebih banyak. Itu adalah mantiq batin. Ini istinbat. Ini ya, tadi perbedaan tafsir dengan istinbat. Tafsir itu lebih kepada sesuatu yang zahir, penjelasan sesuatu makna secara uh, dari sisi bahasa, ya, lughah, qiraat, balaghah, gitu ya. Tapi kalau istinbat itu sesuatu yang tidak terlihat. Nih, dairatul istidad akhas adyak, dia lebih, sebenarnya lebih detail, ya. Maka kemarin kita bertanya kepada Prof dari Makkah itu Toha, ya. Prof Toha itu bahwa ilmu istinbat itu adalah sesuatu yang ilmu dakik, sesuatu yang sangat detail sekali, dan dia itu lebih khusus daripada hanya hanya tafsir. Namun kadang ada orang yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala dapat melakukan istinbat meskipun dia mungkin dalam pengetahuan tafsirnya itu kurang, ya, gitu. Jadi syarat untuk istinbat itu tafsir dulu. Jadi tahu tafsirnya baru bisa melakukan istinbat. Namun kadang-kadang ada orang yang telah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala istinbat meskipun dia tidak tahu tafsir. Nah, ini pelajaran yang telah lalu. Oke. Dari sini ada pertanyaan sebelum kita masuk ke um,
pelajaran yang hari ini? Tidak ada ya? Oke, sebentar. Kalau tidak ada, kita masuk dalam syumuliyatu al-istinbat min jihatil ma'na. Ini pertemuan ketiga sebenarnya. Jadi Ustaz, nanti di direvisi Ustaz Hanif. Ini kita sudah masuk di pertemuan ketiga. Kalau pertama itu secara kurikulum itu mengenai definisi istinbat. Yang kedua itu pertemuan kedua itu mengenai perbedaan istinbat dengan tafsir. Nah, sekarang kita masuk ke pertemuan ketiga sebenarnya mengenai kompleksitas istinbat ini. Oke, saya akan share screen dulu. Sebenarnya ada di kitab ya, tinggal membaca. Tapi ini saya sarikan juga dari eh, buku tersebut. Nah, share. Oke. Syumuliyatu al-istinbat. Dalam Al-Quran itu disebutkan wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Di surat An-Nahl, kalau nggak salah. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Dan kami telah menurunkan kepadamu Alkitab itu Al-Quran sebagai penjelas atas segala sesuatu. Ini apakah menunjukkan segala sesuatu ada dalam Al-Quran? Setiap penjelasan itu ada dalam Al-Quran. Nah, ini kita ingin tahu ini dari Yusuf Alida. Apakah maknanya Al-Quran itu menjelaskan secara detail segala sesuatu? Enggak. Bagaimana? Betul. Sahih. Dan irsa'un lil usul wal qawaid wal kulliyat allati tatafarra'a anha al ahkam. Maksudnya kulli syai'in yata'allaqu bil usul, kulli syai'in yata'allaqu bil qawaid wal kulliyat. Jadi Al-Qur'an itu menjelaskan segala sesuatu namun dari sisi global, dengan dalam segi global. Tidak segala sesuatu ada dalam Al-Qur'an. Mama bagaimana membuat pena, nggak ada dalam Al-Quran. Ya, sejarah penciptaan komputer nggak ada dalam Al-Quran. Namun Al-Quran menempatkan hal-hal tersebut masuk di dalam kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, kaidah-kaidah, pokok-pokok pembahasan, ya, mengenai pemikiran, ya, mengenai apa, hukum-hukum, ya. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa kita harus mengikuti Rasul. Qul ati'u Allah wa ati'ur Rasul. Mentaati Rasul berarti kan ya mengetahui hadisnya, melaksanakan perintah-perintahnya, sholatnya. Ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'ur Rasul. Ati'ur Rasul, ati'ullah. Kan dalam Al-Quran semuanya kita taati. Ati'ur Rasul, mentaati Rasul berarti kan mentaati hadis. Hadis Rasul kan banyak sekali, ribuan. Itu yang kita taati. Bagaimana Rasulullah sholat, waktunya kapan, di mana, bagaimana tata caranya, apa syarat-syarat sholat. Itu tidak ada dalam Al-Quran. Apa ada dalam Al-Quran? Syurutu sholah khamsah. Atau arkanu al-wudu khamsah. Tidak ada. Tapi itu adalah bagian daripada kaidah-kaidah tadi. Inilah tibyanan likulli syai'. Oke. Walaysa hasdan lil juz'iyat wa tafasil al mubashirah li kulli hadisah. Oke. Nah,
Nah, ini eh ketika kita mengistimbatkan sesuatu, madza nastanbit? Kan kita tahu bahwa Al-Quran itu syamil, syamil usul qaidah. Ada hal yang sesuatu yang mujmal, ada yang apa namanya, yang zahir, ada yang tafasil, ya. Nah, yang kita istimbatkan atau yang kita ambil dari nas-nas yang secara umum tersebut adalah hal-hal yang berkaitan dengan tarbiyah umpamanya, berkaitan dengan uh, dakwah atau kaidah-kaidah lughawiyah, fikhiyah, itu semuanya. Itu madza nastanbit, nastanbit al-ahkam fikhiyah, al-ahkam usuliyah, hal-hal yang berkaitan dengan hikam at-tarbawiyah, hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan, dakwah, lughawiyah. Nah, nas yang kita uh, ambil kesimpulan itu ada yang mujmal, ada yang anas al-mubashir zahir, ada yang usul qiyas dan sebagainya. Nah, ini apa namanya, visualisasi saja apa yang kita istimbatkan dan bagaimana kita mengambil kesimpulan. Nah, ini juga ada nas itu yang sharih la yahtaj ila dalilin kharij. Jadi ini uh, berbagai macam jenis uh, isyarat atau dalalah dalam Al-Quran atau jenis-jenis teks gitu ya. Ada yang bersifat zahir, sharih, wa aqimus shalah. Kita ambil kesimpulan bahwa wujubnya salat, kita diperintah untuk melaksanakan salat. Wa atuz zakah, kita ingin kita disuruh untuk membayar zakat. Ada yang ijmal, bersifat secara global, dalalah ijmaliyah. Seperti tadi, bagaimana sholat itu sesuatu yang ijmal, sesuatu yang global, masih perlu penjelasan, definisi atau penjelasan lagi. Tapi kalau kewajiban sholat itu sudah sharih, aqimus sholat, atuz zakat. Namun bagaimana kaifiyah itu sesuatu yang ijmal. Okay. Ada juga dalalah taksiriyah, ada juga isyarat ma'ani daqiqah tustafad min nas tadammuniha. Oke. Saya kira ini wadih. Contohnya tadi madalla alaihi nas mubasyaratan hurimat alaikumul maitatu. Ya sudah, ini sharih bahwa bangkai itu haram. Adam, darah haram. Itu sesuatu yang sharih. Ya. Jadi istimbatnya secara sharih yaitu tahrimul maitah wa dam binasil sharih. Aqimus shalah juga sama. Wujubus shalah, zakah juga sesuatu yang sharih. Nah, ini yang pertama. Ada yang sesuatu yang sifatnya tadi mujmal tadi, aqimus shalah. Aqimu maksudnya apa? Aqimu itu mendirikan sholat. Mendirikan sholat itu bagaimana? Itu sesuatu yang mujmal yang perlu di apa namanya, jelaskan lagi. Penjelasannya bisa dari sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah pernah mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Bagaimana jumlah sholatnya, apa yang dikerjakan, seperti itu. Ini tadi yang kedua. Yang kedua, ini kita mengambil kesimpulannya, istimbatnya lewat qiyas. Seperti kaidah fa'tabiru ya ul absar, al-i'tibar huwa al-ubur minasyai' ila nadhirihi. Umpama kan disebutkan bahwa khamar itu tidak dilarang ya. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu, ya ayyuhalladzina amanu, apa ayat khamar itu? Innama khamru wal maisur wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibu. Fajtanibu itu satu yang khamar, ya maksudnya najun sharih untuk mengharamkan khamar. Nah, dilalahnya atau istimbatnya atau kesimpulannya yang lain, hal-hal yang memabukkan seperti narkoba
al-mukhaddirat, itu juga sesuatu yang haram. Bagaimana kita bisa menyimpulkan bahwa narkoba itu haram? Ya, lewat nas tadi, fajtanibuhu tadi, namun dengan cara kias, mengkiaskan pengharaman khamr dengan haramnya narkoba. Nah, ini juga kiasul aula juga. Fala taqul lahuma uffin. Ini kan secara umum kita diharamkan, secara nas zahir kita diharamkan untuk mengatakan uff. Ya kan? Uff itu sesuatu yang meremehkan, sesuatu yang tidak mengenakkan hati, ya. Kalau yang mengenakkan hati saja, ya, sesuatu ngomong kalau terjemahan kan ini ya. Ngomong saja kepada orang tua nggak boleh, apalagi memukulnya, apalagi mengejeknya. Dan di situ tidak ada dalam nasnya kayak gitu. Adanya fala taqulahuma uffin. Kan dalam sebut ada dalam surah Al-Isra ayat 23 kan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indaka kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqulahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīma." Di situ tidak ada larangan untuk memukul. Ya kan? Enggak ada. Namun bagaimana kita bisa menyimpulkan bahwa memukul orang tua juga haram? Ya kiasul aula ini. Bahwa kalau seandainya mengatakan saja nggak boleh, apalagi memukul. Nah, itu. Kemudian yang ketiga ini istinbat bil isyarat tadammun. Jadi anas itu ada makna mubashir, zahir, kemudian ada juga isyaratnya. Umpamanya dalam ayat innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Ini sebenarnya mengisyaratkan bahwa kita harus berbuat baik kepada semua orang. Secara sosial kita harus berbuat baik karena Allah menyuruh kita untuk berbuat keadilan. Ya'muru bil adl wal ihsan. Keadilan dan ihsan, berbuat baik itu umum ya. Umum sekali. Dan ini mengisyaratkan tidak hanya dalam urusan agama atau di keluarga saja, namun sampai kita urusan bertetangga, urusan muamalah manusia di sosmed, ya, di media sosial itu juga harus bila adli wal ihsan. Gitu. Dalam ayat-ayatnya umpamanya ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ya. Wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Istinbatnya ya, yang tidak ada dalam nas tersebut namun masuk dalam kaitannya adalah la yakfi ad-da'iyah bil balagh bal tajibu mura'atu tadarruj wa ahwal al mukhatabin. Seorang dai harus tahu bagaimana keadaan yang didakwai dan juga mendakwakan secara step by step, tidak langsung blek, ya. Dan ini tahunya di mana? Dari ayat ini. Karena hikmah, masuk dalam hikmah. Hikmah ini isyarat di dalamnya bijak dalam menyampaikan dakwah, ya. Bagaimana step by stepnya, tahapannya tidak langsung 100%. Nah, ini ada juga hal-hal yang kita ambil dari Al-Quran. Ada yang berkaitan dengan fikih, ada yang berkaitan dengan usul, ada yang berkaitan dengan dakwah tarbiyah, ada lughah, banyak sekali. Ya. Umpamanya dari sisi fikih, Allah Subhanahu wa taala berfirman la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam, kan? Amwalan nas bil batil ini sesuatu yang umum sebenarnya. Ya kan? Masih kita bisa istimbatkan atau kita simpulkan banyak hal. Ada butanul uqul fasidah, tahrimur rishwah karena masuk dalam akul amwal bil batil, tahrimul ghish, tahrimur riba wa ghairu. Nah, ini dalam sisi fikih umpamanya. Ada juga dalam sisi usuli.
Nah, tadi fala taqulahuma ufin. Ini istinbat usulinya mafhumul muwafaqah atau qiyasul aula. Jadi dari satu teks itu bisa diambil kaidah usuliyah. Nah, ini termasuknya di dalamnya. Kemudian fa'tabiru ya ulil absar, ini kias, kita disuruh untuk berpikir, beriktibar. Iktibar itu ubur itu jembatan sebenarnya. Menjembatani antara hal sesuatu dengan sesuatu yang lain. Itu kias. Itu ya. Dari sisi dakwah atau tarbiyah, fabima rahmatin minallahi lintalahum. Bagaimana kita berdakwah itu dengan mengedepankan ta'liful qulub. Kita ingin mengajak mereka dengan sesuatu yang dengan rahmah, dengan kasih sayang. Ada juga tentang manhajiyatul ada, yang tadi sudah kita terangkan. Ya, itu bagian daripada istinbat dari sisi dakwah. Jadi pelajaran ini menegaskan bahwa kesimpulan dalam ayat Al-Quran itu banyak sekali, nggak hanya dalam satu jenis. Karena memang ayat Quran itu syamil, tibyanan likulli syai'. Ya, maka istinbatnya juga bermacam-macam. Ada yang berkaitan dengan dakwah, ada berkaitan dengan tarbiyah, ada berkaitan dengan yang lain. Oke, ini dari sisi lughah. Umpamanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di sini maf'ul bihnya muqaddam alal fi'al. Ini menunjukkan apa? Ikhtisas, al-qasar, at-ta'kid. Ini istinbat dari sisi apa? Bahasa. Ada juga wala taqrabuz zina innahu kana fahisha. Di sini dikatakan taqrabu, jangan mendekati. Mendekati ini kan tidak bukan disuruh meninggalkan, namun maksudnya kata yang disebutkan adalah wala tazrub, janganlah kalian berzina, enggak, namun taqrabu. Maka ini dari segi bahasa menunjukkan apa? An-nahyu lam yaqtasir 'alal fi'l bal yashmal muqaddimat wal wasail. Jadi hal-hal yang menjurus kepada zina dan alat-alat atau yang sarana menuju ke situ semuanya diharamkan atau tidak diperbolehkan. Ini istinbat dari segi bahasa. Innamal mu'minun itu juga sama, ada adawatul qasar. Maka nanti di semester ini juga kalian belajar mengenai al-asalib balaghiyah. Al-asalib balaghiyah dipelajari karena dia membuka hidayah-hidayah yang baru atau pengambilan kesimpulan-kesimpulan yang baru dari segi balaghah, dari segi bahasa. Nah, ini secara umum saja. Maka khulasah dari pelajaran ini adalah syumuliyatul Quran laisat mujarrad hasyd bal hiya irsa'ul usul wal mafatih al abwab kullu asrin wa kullu ilmin. Setiap hal dan setiap pengetahuan sebenarnya. Pengetahuan fisika, kimia itu secara usul ada di dalam Al-Quran. Geologi itu secara usul ada di dalam Al-Quran. Umpama kita disuruh untuk melihat awan, watarul jibala gunung juga, watarul jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab. Kalian lihat gunung itu tetap jamidah, padahal dia itu berjalan tamurru marras sahab, sebagaimana berjalannya awan. Kita kan sebenarnya disuruh untuk belajar geologi, disuruh belajar tentang awan, geologi, geofisika dan sebagainya. Sunnallahi ladzi atqana kulli syai'. Nah, ini adalah bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala, penciptaan Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Ma'anil ayat, ma'anil Qur'ani wasi'atun wa mutajaddidatun. Mutajaddidah maksudnya terus-menerus akan ada makna yang baru, pemaknaan yang baru, pengambilan istinbat yang baru. Dulu tidak ada namanya ijaz ilmi. Sekarang ada ijaz ilmi, tafsir ilmi. Dulu zaman Rasul tidak ada pembahasan mengenai tafsir ilmi. Jadi pembahasan Al-Quran dari sisi sains, alam, fisika, geologi. Namun sekarang ada.
Ini menunjukkan apa? Pemaknaan yang baru, mutajaddid ya. Tattasi'u litashmal al-aqidah wa tashri' lughah wa suluk fi mata ma sadara al-istinbat an adawat ilmiah mundhabitah wa basurah usuliyah nasikhah. Namun perlu mengambil istinbat itu dengan cara yang benar, tidak asal-asalan. Nah, nanti kita juga akan belajar mengenai asbabul inhiraf atau hal-hal yang menyebabkan kita tuh salah dalam pengambilan istinbat. Ini pelajaran kita pada pertemuan ketiga mengenai syumuliyatu al-istinbat. Kita lanjut ke pertemuan keempat ya, biar kita efisiensi waktu. Syumuliyatul istinbat min jihatin nas. Ini temanya masih sama sebenarnya. Kalau tadi dari apa namanya, syumuliyatul istinbat min dari segi maknanya, ini dari segi nasnya. Apa perbedaan antara keduanya? Kita akan telaah di sini. Sebentar. Ini pelajaran sangat luar biasa, sangat bermanfaat bagi kita untuk memahami Al-Quran. Jadi kita juga cuman membaca aja, namun kita terdorong untuk mengambil kesimpulan dari apa yang kita baca. Oke, sebentar saya share screen dulu. Dan ini semuanya dari buku. Saya tidak menambah-nambahi. Ini dari buku dan saya dibantu oleh notebook. Lebih jelasnya nanti Anda bisa membuka bukunya dan dari sana kalian mungkin akan mendapatkan banyak sekali keterangan mengenai ayat-ayat Al-Quran, apa aja dan sebagainya. Sa'atu ma'anil Quran. Nah, uh, tadi kita membahas ya mengenai makna dan ini ditekankan lagi. Al-mufassiruna Abdul Usuri istanbatu ahkaman wa adaban min suwar wa qisas lam tu'ad aslan min ayatil ahkam. Mengapa kita bahas hal ini? Karena memang para mufasir, buktinya ya, para mufasir semenjak dahulu sampai sekarang itu mengambil hukum-hukum adab dari Al-Quran, ya, meskipun dari ayat ahkam atau ayat yang lain. Jadi ini bukan sesuatu yang baru, namun sudah dilakukan oleh orang-orang dahulu. Orang dahulu seperti itu juga. Nah, kemudian an-nasul wahid qad yadulu bi ibaratihi au isyaratihi au lawazimihi ala ma'anin muta'addidah. Jadi memang Al-Qur'an diturunkan dalam bahasa Arab dan bahasa Arab itu satu kata saja maknanya bisa banyak. Satu kata saja secara bahasa sudah banyak, ditambah lagi keluasan dari sisi mungkin balaghahnya. Maknanya masih lebih panjang lagi. Umpamanya doa untuk keluarga. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin. Qurrata a'yun. Ini maknanya banyak sekali ternyata. Qurrata a'yun secara letterlek itu menyejukkan mata. Tapi kan mata apa namanya tidak seperti keadaan yang panas perlu disejukkan, ya kan? Bukan kalau sejuk dalam bahasa Malaysianya dingin, nggak dinginkan. Namun ini tujuannya adalah sesuatu yang kinayah, lawazim, sesuatu yang menyejukkan mata, indah dipandang itu adalah keluarga yang saleh, salihah dalam ketaatan dalam Allah Subhanahu wa taala. Ketika memandang senang karena mereka berbakti, anak-anak berbakti, keluarga juga berbakti, itu qurrata a'yun. Dan ini menunjukkan makna yang lebih luas dari cuman ya Allah Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina sholihin min dzurriyyatina albirrin lil walidain. Enggak, lebih panjang, lebih luas. Oke. An-nassul Qur'ani hunaka qissah
Misal wal mau'izah. Bahkan sepertiga dalam Al-Quran itu sebenarnya kisah. Kalau kita ambil darinya, kita akan menemukan fikih, akidah, tarbawiyah tadi ya, suluk tadi ya. Kita sudah bahas ini. Ayo, ini salah satu yang disebutkan dalam buku. Kita akan terangkan ini. Ini cerita. Jadi dalam Al-Quran itu sepertiga itu cerita ya. Dan cerita itu tidak hanya cerita dongeng saja untuk pengantar tidur, enggak. Mengandung banyak sekali hikmah. Salah satunya ini jawazun nikah bil ijarah. Jadi kalau antum yang belum menikah, ini khususnya mau menikah atau nggak punya uang, maharnya bisa dengan upah. Antum kerja selama beberapa bulan atau dalam beberapa hari itu sudah bisa menjadi mahar nikah. Oke. Dari mana itu istimbatnya? Dari kisahnya Nabi Musa. Nabi Musa kan pernah terusir ya dari Mesir ya. Kemudian dia eh, apa namanya? Secara ketemu dengan dua wanita yang dia ingin mengambil air, kemudian dia membantu untuk mengambil air. Kemudian setelah itu dia dipanggil oleh wanita tadi, oleh bapaknya. Nah, bapaknya bilang gini, "Inni uridu an unkihaka ihdabnatayya hataini ala an ta'jurani thamaniyah hijaj." Saya ingin menikahkan kamu dengan salah satu putriku dengan mahar. Wah, maharnya adalah engkau bekerja denganku 8 tahun. Jadi dari sini para ulama mengambil kesimpulan bahwa jawazun nikah bil ijarah ja'lul amal wal manfaah mahran fi aqdin nikah. Oke. Jadi satu kisah, namun kisah itu mengandung berbagai macam kesimpulan, istimbat. Dan istimbat ini dari sisi fikih, meskipun itu cerita. Jadi cerita, namun kesimpulannya adalah kesimpulan hukum fikih. Ada suatu kisah surah Shad. Wa khudh biyadika dhigsan fadrib bihi wala tahnas. Inna wajadnahu shadiqan ni'mal abdu. Ini sudah kisahnya Nabi Ayub. Wa khudh biyadika dhigsan fadrib bihi wa tahnas inna wajadnahu shadiqan ni'mal abdu innahu awwab. Istinbat yang diambil al-wafa bil yamini ma'at takhfifil masyru'. Jawazu takhfif fi tanfizil yamin indal hajah idza tahaqqaqa al-maqsud. Jadi kalau seandainya antum sudah bersumpah ya untuk melakukan sesuatu namun antum merasa itu berat, itu bisa ada takhfifnya. Jawazu takhfif. Boleh untuk adanya peringanan. Oke. Al-wafa bil yamin. Ada juga ini istimbat azabul qabr qabla yaumil qiyamah. Azabul qabr itu masih ada nggak? Apa sudah ada atau belum? Belum. Sudah. Nih, azabul qabr qabla yaumil qiyamah. Dalilnya ayat ini. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwa wa 'ashiyya wa yauma taqumu sa'ah adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Jadi orang-orang Firaun itu yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Jadi pagi hari, sore hari mereka itu dicampakkan di di api. Kemudian wa yauma taqumu sa'ah, ketika hari kiamat ada, orang-orang Firaun dimasukkan adkhilu ke neraka. Berarti sebelum adanya kiamat itu mereka sudah disiksa. Dalilnya ini Ghafir ayat 46. An-naru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya. Jadi api diberikan kepada mereka ya, yu'radun dinampakkan atau diberikan kepada mereka pagi dan sore atau malam, ghuduwan wa 'ashiyya. Berarti mereka sekarang ini sedang diazab. Nah, ketika ada yaumul qiyamah wa yauma taqumu sa'ah, ada perintah untuk memasukkan mereka ke neraka. Adkhilu ala fir'auna asyaddal adzab. Nah, maka
Hadza adzabul barzakh. Wa yauma taqumu sa'ah itu adzabul akhirah. Nah, dari sini kesimpulannya isbatu adzabil qabri qabla yaumil qiyamah. Ini termasuk dalam bagian akidah, istinbat dalam sisi akidah. Permasalahan mengenai iman biyaumil akhir kan masalah arkanul iman ya. Ini akidah. Oke. Ada suatu zukhruf, innani bara'u mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Ini tauhid minasyirik wa hiwar wa tijaj. Taqriru aslu tauhid wal bara'ah minasyirki min khilali al-hiwar wal ihtijaj. Nah, ini dalam satu zukhruf. Oke, nanti yang bisa dicek di satu zukhruf ayat 26 sampai 27. Ada sekali dari sisi tarbiyah juga ada innahum yattaqun wa su'a inna Allah la yudhi'u ajral muhsinin. Qala inna ma ashku bathi wa huzni. Jawazu ikhbarul insan bima yujaddidu min huznin idza lam yakun fihi i'tirad. Kita boleh untuk curhat untuk pada Allah Subhanahu wa taala. Karena dulu ini dalam surat kisahnya Nabi Yusuf ya, Yakub mengatakan ashku bathi wa huzni ilallah. Boleh kita itu untuk menyatakan bahwa kita sedang sedih kepada orang lain. Jadi boleh untuk curhat. Oke, ini juga satu ra'at. Anzala minas sama'i ma'an fasal audiyatun biqadariha takhfawatul qulub fi qabulil wahyi fahtamala sayyidu zabadar rabia dalam surat Ra'ad. Ini menunjukkan bahwa hati-hati manusia itu berbeda-beda dalam menerima wahyu. Ada yang mengambilnya dengan baik, ada yang dia itu tidak mengambil wahyu tersebut atau tidak mendengarkan apa yang disampaikan dari dakwah dan sebagainya. Wal asri innal insana lafi khusrin al hasu ala ighdinamil umr wal istighlal bima yanfa' biwa musabaqatihi qabla fawatiz zaman. Ini contoh istimbat yang diambil dari surat wal asri innal insana lafi khusrin. Oke, ini secara umum tabelnya. Maka khulasahnya kullu ayatin fi kitabillah huwa muntalaq lil faidah fiqhiyah au aqdiyah au tarbawiyah au sulukiyah. Syumulatul istinbat huwa ad-dalilul akbar ala sa'atil Qur'an wa ghazarati ma'anihi allati la tanqadi. Ini wadih ya, sudah kita jelaskan dalam beberapa kesempatan. Oke, Haidar Ali mewujud. Ini sudah pertemuan ke berapa ini? Ketiga. Muhammad Adam Ghazali, Abdullah K. Muhyiddin, Ahmad Fauzan Kamil, Lalu Halwan, Muhammad Hanif, Mulyo Rizki, Muhammad Hafiz Rafi, Muhammad Rifat Syauqi, Muhammad Pujangga Aji, Rafi Fatin, Abdul Wahid, Amin Hussein, wir mewujud. Ya tadir di mana? Oh, lama. Lagi Madin. Yusuf Alida, Ahmad Zaki Alfanani, dan Ratna Alfina mewujud. Halo Pusat, ya Tastadin. Lam Asma. Halo Pusat, ya Tastadin Ustaz. Tastadin Aidan. Husnul Khaifah. Mandirah Ustaz. Nisaul Mahmuda. Nisaul Mahmuda mewujud.
Saya ulang lagi. Nisaul Mahmuda, maafi. Afida Halwi. Ayo, tamam. Adiresti, Lesi Hasria, Muftah Hidayatu, Faizah Nur At-Taqiyah, Maridah, Imas Rahmawati, Arini Nur Safia, Fitriani Kartika, Iya, Ustaz. Zulfiana Syams, Zulfiana Syams baru mawjudah. Tayyib. Duha baru mawjudah. Idzan Nisaul Mahmuda, ma fi khabar? Maridah. Tayyib. Hadza وصلنا إلى الدرس الثالث. هل من سؤال؟ تفضل أستاذ عبد الواحد. لا سواء. إذا بعد أن شرحت فكل قياس مما أخذنا من القرآن فهو نقول استنباط. نعم. وهو نوع من الاستنباط. أي قياس كان. نعم. طيب. سؤال. Ana tujudu alaqah baina hadzal ilmu istibadil Qur'anil Karim wa al ayat al muhkam wal mutasyabih. Al ayat al muhkam yahtat ila istibad li ana yahtamilu ila dalil qati wal ayat al mutasyabih yahtat ila istibad li anahu yahtamilu ila al-ihtimam. Syukran jazilan. يعني تقسيم الآيات إلى المحكمات ومتشابهات هنا وارد في القرآن الكريم صح؟ والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن والأخرى والآخر متشابهات وفي كل يحتاج إلى التفسير واستنباط ليس الفرق بين محكمات لازم ma fi istinbat masalah. La. Jadi di istinbat juga digunakan dalam ayat-ayat muhkamat dan juga digunakan dalam ayat-ayat mutasyabihat. Namun yang perlu digarisbawahi bahwa bagaimana kita mengistinbatkan ini yang perlu kita pelajari bagaimana. Apakah betul sahih atau tidak? Karena dalam lanjutan ayatnya wa ma ya'lamu ta'wilahu wal akhir mutasyabih fa amal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tasyabaha ibtigha al-fitnati wa ibtigha ta'wili. Jadi ada orang-orang sebagian yang dalam batinnya itu ada marid, ada sakit dalam bidang syahwat atau syahid dalam bidang syubhat sehingga pengennya mentakwilkan ayat, menafsirkan ayat, mengistinbatkan ayat-ayat, apalagi ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat itu yang tadi yang saya katakan kadang-kadang samar-samar, wadih. Dia ingin fitnah, dia ingin memberikan efek negatif kepada orang, ya, kemudian melakukan istinbat yang tidak benar. Gitu. Syukran jazilan. Raise hand yang raise hand ini Fitriani. Tafadhal Fitriani. Afwan Ustaz, izin bertanya Ustaz, untuk yang mengeluarkan istinbat sendiri ataupun yang melakukan istinbat itu sendiri, apakah ada syarat-syarat tertentu sebagaimana mufasir gitu seperti itu Ustaz? Baik. Jawabnya ada. Jadi ada syurutul mustamir, salah satunya adalah sihhatul aqidah, ma'rifah bil lughah, ma'rifah bil tafsir, sebagainya. Jadi ada
Ada syarat-syaratnya. Nanti kita juga akan pelajari di beberapa pertemuan yang akan datang. Oke. Yang lain? Rafif? واحد آخر Oh, عن MTA مجلس تفسير Al-Quran. القرآن Hmm. آه، كيف كان تفسيركم هذا نوع من الاستنباط أو نوع من التفسير فحسب وكيف حصل استنباط منهم Ya, eh, الصراحة أنا لم أدرس يعني كتابه أو كتاب لهذه الجمعية، ولكن على حسب ما عرفت حينما زرت المعاهد MTA في سولو، هم يطبقون مثلنا إذن، ويفسر القرآن بالحديث أيضا، يفسر القرآن بالقياس، يفسر القرآن أيضا برواية الصحابة. إذن ليس مجرد مباشرة إلى القرآن مباشرة. ويعني أظن أنهم ليس إذن اتجاههم ليس مثل القرآنيون الذين هم يردون السنة النبوية. موقف MTA ليس مثل القرآنيون. هذا جماعة قرآنيون، هذا جماعة الذي هم فقط Quran. Jadi tidak menganggap hadis atau mempermasalahkan ingkar sunnah yang mempermasalahkan hadis. Nah, MTA sendiri yang di Solo, yang di ada mahatnya juga, ada alumni IKIP itu juga dia dulu alumni atau kadernya MTA, Afif Askar. Ya, jadi dari informasi yang kita dapatkan, MTA juga tidak ingkar sunnah, tetap mengenal sunnah juga. Mungkin penamaan majelisnya saja, tafsir. Syukran. Al-akhar, خلاص. Ismahu li an nuzid babur rabi. Jadi ini kita menggabung beberapa pelajaran ya dalam satu waktu untuk juga ini sudah keempat ya sebenarnya. Oh ya, ini sudah keempat menjadi nas. Jadi absennya juga saya gabung semuanya. Ini yang izin Amin Hussein. Kita ingin ke yang kelima. Yang lima itu aqsamul istinbat min haitsu al-dhuhur. Jadi istinbat di Al-Quran itu dibagi-bagi menjadi beberapa kategori. Jadi pembagiannya itu banyak sesuai dengan kategorinya. Ada kategori dari sisi kejelasan ayat. Ada kategori yang kedua dari sisi apakah ayat istinbat itu dari satu ayat atau dari beberapa ayat. Ada kategori yang lain dari sisi apakah betul atau tidak istinbatnya. Ada juga dari sisi faedahnya apa itu akidah, fikih atau tarbiyah, atau dari sisi apa kulli juz'i. Nah, kita akan ini nggak bisa ditulis ya, nggak usah ditulis karena whiteboardnya tidak bisa untuk menulis. Kita secara umum saja. Jadi istinbat itu mempunyai banyak-banyak jenis kategori. Kategori yang pertama itu pembagian istinbat dari sisi kejelasan maknanya. Oke. Ini juga ada di dalam buku Syumuliyatul Istinbat, kemudian setelah itu Aqsamul Istinbat. Nanti file ini akan saya share di grup, bukan sekarang. Aqsamul Istinbat min nas al-Quran min haitsu i'tibari az-zuhur. Seperti yang kita tahu, ya, ini oke. Al-fahmu
الخطأ في فهم الآية يؤدي غالبا الخطأ في الاستنباط لا يمكن فصل النتيجة عن جودة المقدمات فهم النص هو أساس الاستنباط الصحيح. Kalau kita ingin mengambil kesimpulan yang benar, maka kita harus memahami dulu dengan benar ayat tersebut, itu tafsirnya. Hunaka nusus ghairu zahiratul makna, hunaka nusus zahiratul makna. Nusus al-wadiyah la tahtaj ila tafsir atau tahtajuhu bidarajatin yasir jiddah. Jadi memang teks Al-Quran itu ada yang secara zahir sudah jelas, ada yang masih kurang jelas. Umpama yang jelas ya, zalikal kitabu la raiba fihi. Itu jelas, sangat jelas bahwa Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya. Sudah. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Nah, itu sudah jelas. Tapi kalau ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus ini perlu untuk di ghairu zahir, maknanya masih ghairu zahir, enggak jelas, belum terang, belum ternampak. Apakah siratal mustaqim itu jalan lurus seperti jalan di depan pasca ini, lurus sampai lapangan, atau depan jamiah sampai Ponorogo? Nah, kan ada tafsirnya. Nah, itulah nusus ghairu zahirul makna. Yahtaj ila tafsir bayanul murad. Qala yasim al-istinbat minha qabla al-murud adawatul bahas. Ini jenis-jenisnya. Zahirul istinbat ada namanya istinbatul mubashir, maka juga ada namanya istinbat ghair mubashir. Karena memang nas itu ada yang sahih zahir, ada yang nas ghairu sahih ghairu wadih dalalah. Contohnya ini yang sahih wadih. Ini Yusuf bilang qala ja'alni ala khazainil ard inni hafizun alim. Ketika ditawari jadi menteri atau jadi raja masalah ya. Kemudian Yusuf bilang bahwa jadikan saya itu bendahara khazain ard. Istinbat atau kesimpulan yang bisa kita ambil dari cerita ini atau perkataan Yusuf ini, al-kafa'ah wal amanah sababun litamkin wallahu yarfa'u ibadahu ba'da ibtila. Nah, ini dari kata hafizun alim. Mengapa kok Yusuf itu mengatakan ini hafizun alim, saya itu penjaga dan yang tahu pintar gitu ya. Ini berhubungan dengan bahwa dia mempunyai kafa'ah, dia mempunyai kemampuan. Jadi kalau kita ingin mampu untuk melaksanakan sesuatu, kita harus memiliki kemampuan. Maka al-kafa'ah wal amanah sababun litamkin. Dan ini yarfa'u ibadahu badal ibtila ini kalau kita kaitkan dengan kisahnya Yusuf dengan Zulaiha, sang Yusuf yang di penjara, ya kan, yang dibuang ke sumur oleh saudara-saudara ini, semuanya itu adalah ibtila yang banyak sekali. Dan setelah ibtila, Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan, memberikan derajat yang sangat tinggi sekali. Maka kesimpulannya juga wallahu yarfa'u ibadahu ba'dal ibtila. Seperti Nabi Muhammad SAW, beliau dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala, istrinya meninggal, pamannya yang melindunginya meninggal. Ketika dakwah di Taif dihujani batu sampai berdarah. Setelah itu apa? Isra Mi'raj. Terjadinya Isra Mi'raj. Allah Subhanahu wa taala memperjalankan nabi kita dari Mekah menuju Palestina sampai ke Muta. Itu apa? Allah meninggikan derajat Nabi Muhammad SAW sampai bisa bertemu dengan Allah langsung. Padahal umat yang lain itu baru bisa bertemu hari yaumul qiyamah, hari akhirat. Nah, ini menunjukkan bahwa Allahu yarfa'u ibadahu ba'dal ibtila. Jadi kalau seandainya kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan banyak sekali musibah, yakinlah bahwa pertolongan Allah datang dan Allah ingin meninggikan derajat kita.
Wajul istinbat atau ahdas qissah berarti siap ini bagaimana istinbatnya ya, pilih. Ayat yang lain contohnya ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Ini di juz 17 salah. Istinbatnya al aslu fil asya'i al ibahah kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wal amru muwajjahun li jami'il mu'minin. Al aslu fil asya'i ibahah jadi dari kata kulu min thayyibati ma razaqnakum. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada manusia ini apa namanya untuk dinikmati. Maka perintahnya kulu, makanlah. Namun sesuatu yang thayyib, sesuatu yang halal. Ini wuduhul amr wa umumul lafaz. Ada juga inna hadzal qur'ana yahdi lillati hi aqwam. Al-istinbatnya al-Qur'anu aslul hidayah wa wujub ittiba'uhu. Wajul istinbat at-tasrih bil wasfi zahir yahdi lillati hi aqwam. Kan secara zahir nampak ya bahwa Al-Qur'an itu memberikan petunjuk. Al-Qur'an aslul hidayah. Wajul istinbat ini adalah bagaimana kesimpulan itu muncul. Kesimpulan yang di tengah itu Al-Quran adalah pokok hidayah itu muncul karena memang secara zahir nasnya mengatakan bahwa Al-Quran yahdi, Al-Quran memberikan petunjuk. Ada juga ayat yang lain walladzina amanu wa amilus shalihat, baik sekali dalam Al-Quran. Al-amalu shalih sifatnya al-amalu shalih dakhil wa muqtarin bi haqiqatul iman. Dalam Al-Quran banyak sekali amal shalih itu dikaitkan dengan iman. Maka sebenarnya amal saleh itu bagian daripada iman dan selalu berkaitan dengan iman. Kalau ada amal saleh, amal yang baik, nama baik, tapi kalau orangnya nggak iman, ya nggak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ayat yang disebutkan walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'atin yahsabuhu dhama'anu ma'an hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'an wa wajadallaha indahu wa huwa hisab. Jadi karena mereka tidak iman. Orang kafir tidak iman kan? Meskipun dia berbuat baik, yang tidak terhitung pahala. Ya la yaghurunka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalilun tsumma ma'ahum jahannam. Oke. Dan ini wajib istinbatnya dalalatul atf wal tarkib. Atf itu ya tadi al-atfu bainal iman wa amal shalih. Tarkib bagaimana jumlah atau kalimat ini disusun kok amanu berkaitan cuma dengan amal sholihat ini, maka ini menunjukkan keterkaitan antara keduanya gitu. Bukti iman amal sholih, syarat amal sholih diterima iman, maka iman dan amal sholih saling berkaitan. Nah, jadi ada ayat dan kita bagaimana mengambil istinbatnya, salah satunya adalah dengan dalalatul atf wa tarkib. Kita lihat sekelilingnya ayat-ayat atau kalimat-kalimat atau kata-kata sebelumnya, sesudahnya. Nah, ini juga masuk dalam masuk dalam ilmu munasabah dalam ilmu Quran. Ayat yang lain wa annahu khalaqaz zawjayn dzakara wal unsa. Aslul khalq qa'im ala hadzal naw'ain az-dzakar wal unsa. Nah, ini dalam ikhtisar takhsis al-mazkur. Oke. Jadi kalau ini qismus tsani al-istinbat min al-usul zahir. Yang tadi sebenarnya adalah yang zahir, yang secara zahir, secara sudah nampak jelas dalam kalimatnya ini ya. Khazainul ard hafizun alim thayyibat. Ini kan sesuatu yang mubasyir, sesuatu yang nampak langsung dalam teks dan kita dengan mudah mengambil istinbatnya. Namun ada yang nas ghairu zahir. Dalam teks tersebut itu nampak aja enggak sesuatu yang betul-betul tersembunyi. Nah, itu kita perlu beberapa macam ilmu lughah. Kita harus tahu asbabun nuzulnya. Ya kan? Seperti tadi mengenai berperang dalam bulan-bulan haram, ya kan?
apa namanya? Qul fihima ismun kabirun wa manafi'un qul qitalun fihi kabir wa saddun an sabilillah wal fitnatu akbaru minal qatl. Itu kita mengambil istimbatnya, bisa dengan asal nuzulnya, lughahnya, akhwalus salaf, siyaq, nusus la taslam maknaha mubasyaratan. Bal la budda min tamdiliha abra adawat tafsir al-mu'tamadah bi fakki syufratiha qabla syuruh fi ay istinbat. Ya, makna mufassal itu diambil dari proses-proses yang panjang, tidak langsung. Itu kalau adanya nusus ghairu zahirah. Oke. Dalam tafsir juga ini ada tanbih ya. Kita perlu mengingat bahwa tafsir pun ada yang tafsir sahih, ada tafsir yang ghairu sahih. Ada tafsir bi ra'yi al-mamduh, tafsir bi ra'yi al-madmum. Jadi tidak semua tafsir itu juga yang muncul itu adalah suatu tafsir yang benar. Nah, istinbat yang sahih itu pasti keluar dari tafsir yang sahih, bukan tafsir yang batil. Kalau tafsir yang ghairu sahih tidak akan memunculkan istinbat yang sahih pula. Oke. Ini contoh yang lagi. Wa ma kana li basyarin ay yukallimahu Allahu illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan. Ini dalam bagaimana seorang nabi itu memperoleh wahyu. Istinbatnya isbat anna irsal rusul naw'un min at-taqlim ilahi ay yukallimahu Allahu wa ma kana li basyarin an yukallimahu Allah. Jadi tidak ada manusia yang bisa berbicara langsung kepada Allah. Nah, ini kan sesuatu yang diambil kesimpulan daripadanya bahwa pengiriman Rasul itu, setelah Rasul diutus, itu adalah sebenarnya adalah bagian daripada usaha ya, untuk berbicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya adalah kita mengetahui apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala terhadap diri kita. Kita mengetahui kewajiban-kewajiban kita, apa yang ya, apa yang kita lakukan. Oke. Apa yang harus kita lakukan? Ada juga faqul nadribu bi ba'dihha at-tasydid fil ahkam qad ukhubah PC tersambung. Naam. Litanattu al-mukallifin. Ini dalam dari situ. Sebentar. Dari sini. Ya, ini tentang Bani Israel yang dia pertama kali disuruh untuk menyembelih sapi. Kemudian Bani Israel bertanya-tanya sapi yang gimana. Akhirnya mereka telah kewalahan juga untuk menunaikan perintah tersebut. Ya. Kemudian ini ada juga tentang qasr fi shalat. Falaisa 'alaikum junahun an taqsuru min as-shalah. Ini tentang masyru'iyat qasr shalat fi as-safar. Ini contoh-contoh saja istinbat yang ada di dalam buku. Selanjutnya at-tafawut wal qusur fi istinbatun ghairu lazim. Ya, ini contoh istinbat yang gharib, yang kurang tepat gitu.
ayatnya wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq yashhadu manafi'a lahum. Ayat ini sebenarnya menunjukkan surah Al-Haji. Kemudian di sini disebutkan ya'tuka rijalan. Maka mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki. Wa ala kulli dhamir, ya, naik kendaraan. Al-istinbat asya'i fadlul masyi ilal haji ala rukub. Jadi ada orang mengambil istinbat kesimpulan dari ayat ini, ketika kita mau haji itu afdolnya kita jalan kaki. Jadi dari Indonesia jalan kaki ke Saudi daripada kita naik kendaraan. Limadha taqdimul masyi fil ayah faradathu tabi'at as-siyaq wa laysa nassan sharihan fil afdaliyah wal al-mutlaqah. Ini istinbat ghairu lazim, istinbat yang ya muhtamal, ghairu sahih gitu ya. Maka karena ini ya hanya nasun sharih yang tidak menunjukkan afdalnya. Allah berallah. Kita jawab azan dulu.
Itu saja. Lanjutkan. Ini contoh yang istinbat ghairu lazim, meskipun populer, bahwa pergi haji dengan jalan kaki itu lebih afdal daripada pergi haji naik kendaraan. Istinbatnya ini muncul karena rijalan wa ala kulli rijalan lebih didahulukan penyebutannya daripada wa ala kulli dhamir. Ini tidak sahih, istinbat yang tidak lazim, baru lazim, dan juga ya khata. Dan ini ya karena dipengaruhi oleh penempatan bahasa yang tidak tepat. Selanjutnya, bagaimana kita bisa selamat dari istinbat yang salah tersebut? Yaitu dengan mengetahui tafsirnya. Tafsir ayat ini itu apa? Yaitu dari jalan wa ala kulli dhamir amir. Ini menunjukkan al-hassu ala al-hajj, tidak spesifik menunjukkan apa kendaraannya. Dan ini juga bertentangan dengan Rasulullah, apa yang dilakukan Rasulullah. Seandainya pakai jalan kaki itu afdal, maka Rasulullah akan jalan kaki dari Madinah ke Mekah. Ternyata tidak, Rasulullah pakai onta. Ini karena ayat mana ini? Ulama kana fahamun nasu adab kana al-istinbatu asahhu wa ahra. Jadi harus perlu kita itu memahami teks dengan baik, baru kemudian mengistinbat. Selesai pelajaran kita pada hari ini, pelajaran ke-5. Ya, dan insya Allah kita akan ke pelajaran ke-6 pada waktunya. Ada pertanyaan lagi? Oke, kalau tidak ada, saya tutup saja dan kita akan melaksanakan sholat zuhur. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdika. Hukum hukum dari Pak di hadara al-qadimah insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk